जी ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ। ਜੋ ਪਾਰਟ 1 ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬੇਸਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਿਲੇਟਡ ਥਿਓਰਮਸ, मतलब कि वो थ्योरम्स जिन्हों की आप हैल्प नाल आप रिमाइंडर फाइंड करते हैं उसके बारे आप पढ़ांगे। तो सब तो पहली जो थ्योरम है उसको बोलते हैं आप लिटल फॉर्मेट्स थ्योरम, LFT, लिटल फॉर्मेट थ्योरम। तो सैकेंड है अपने को यूलर थ्योरम, थर्ड चाइनीज रिमाइंडर, फोर्थ जो है अपने को ये बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन तो बाइनोमियल की हैल्प नाल आप रिमाइंडर फाइंड करांगे। तो जो फिफ्थ है वो आप नैक्सट जो अपना लैक्चर होगा पार्ट 3 उस आप करा रिमाइंडर का। तो आप स्टार्ट कर देंगे जो जी थ्योरम फस्ट है। हाँ जी, सब तो पहली जो अपने को पढ़नी है रिमाइंडर थ्योरम कि है फॉर्मेट थ्योरम, लिटल फॉर्मेट थ्योरम। तो इस की थ्योरम कहती कि इसकी जो कंडीशन है वो आप देखा, इफ n इज ए प्राइम नंबर एंड mn and r को प्राइम। कहता एक n की है एक, इफ n इज ए प्राइम नंबर। तो जो ये थ्योरम है सिर्फ ये प्राइम नंबर से एप्लीकेबल है। सब तो पहली गल तो एंड mn and r को प्राइम, m तो n की होंगे को प्राइम। तो जो अपने को रिमाइंडर आऊगा, रिमाइंडर किमें आऊगा, देखो m की पावर n, जे आप इसका आप रिमाइंडर पता करना हो जो आप इसनों आप n नाल डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपने को की आ जाऊगा, m रिमाइंडर आ जाऊगा। ठीक है जी, मतलब यदा ही है जिमें एग्जाम्पल है अपने को, जे आप रिमाइंडर पता करना हो 6 की पावर 31 का डिवाइड बाय 31, तो जो इसका रिमाइंडर कितना आऊगा 6 आऊगा। तुम एक चीज़ ध्यान रखियो कि जो 6 की पावर 31 का जो अपने को रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है जी, होर अगे देखते हैं जी आप जो यदा सैकेंड है अपने को सैकेंड पॉइंट है वो बहुत कम की चीज़ है। तो सैकेंड पॉइंट समझते हैं आप, रिमाइंडर m की पावर n-1 डिवाइड बाय n। उरे बाय मिस्टेक m लिखा हुआ है, उरे की आऊगा जी 1 आऊगा, उरे आऊगा 1। मतलब कि जे आप m n की पावर -1 आप n से डिवाइड करांगे तो जो रिमाइंडर आऊगा कि आऊगा 1 आऊगा। ये बहुत कम का पॉइंट है। इसके बेस से अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। तो देखो जी, जिमें एक एग्जाम्पल है 6 की पावर 13 जो आप 31 नाल डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आऊगा। तो मैंने एक चीज़ दसो, 6 की पावर 30 की पावर 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1 आया। हुण की जे मैं रिमाइंडर पता करा 6 की पावर 60 का डिवाइड बाय 31, उरे भी रिमाइंडर कितना आऊगा 1 ही आऊगा। क्यों आऊगा जी 1? जे 6 की पावर 60 है मैं इनू की लिख सकता, मैं इनू की लिख सकता 6 की पावर 60 नू 6 की पावर 30 इंटू 6 की पावर 30, क्योंकि जो बेस सेम होंगे पावर ऐड हो जाती ने तो 6 की पावर 60 बन जूगा ये। तो हुण जो मैं इसनू डिवाइड करता रिमाइंडर कितना आ रहा 1 आ रहा, इसनू करता रिमाइंडर 1 आ रहा, विचाले की है मल्टीप्लाई है। तो 1 इंटू 1 कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा रिमाइंडर। तो इस तरीके आप जो ये थ्योरम है इनू आप यूज़ करना है। इसके जो क्वेश्चन है आप देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 56, जो पहले 55 क्वेश्चन है जो वीडियो है उस कवर हो चुके। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 56 की है, फाइंड द रिमाइंडर when 43 raised to power 197 is divided by 7। देखो सब तो पहला अपना काम की होगा जी, पहला आप 7 ਨੂੰ 40 जो 3 है वो आप डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा। तो 1 की पावर कितनी आ गई 197, यदी वैल्यू भी कितनी होंगी 1 होंगी है। तो हम आप 1 ਨੂੰ 7 से डिवाइड करना तो आप रिमाइंडर चैक करना, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो ऑप्शन कि आ गई 1। ये आपू जो अपने थ्योरम पढ़ी है वो लोड़ नहीं पई क्योंकि वैसे ही रिमाइंडर 1 आ गया। अगे देखते हैं जी आप क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 51 रेज टू पावर 203 डिवाइड बाय 7। देखो सब तो पहला आप दोबारा वही चीज़ करा, 51 ਨੂੰ 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाऊगा 2 की पावर 203 डिवाइड बाय 7। तो जो इसका रिमाइंडर होगा वही इसका रिमाइंडर होगा। हुण देखो जी 203 है, उरे 2 ते 7 है, तो 2 ते 7 अपने को की ने को प्राइम, की ने जी ये को प्राइम। तो अकॉर्डिंग टू फर्मट थ्योरम 2 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय 7 का जो रिमाइंडर आऊगा वो कितना आऊगा 1 आऊगा रिमाइंडर, क्योंकि 2 ते 7 को प्राइम है। तो जो नंबर 6 है इस तो एक लैसर है। ठीक है जी, तो इसका रिमाइंडर की आना चाहिए 1।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਦੇ ਪੇਅਰਸ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 1 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 18 ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਨੂੰ 7 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 1 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਕੋਈ 6 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ, 6 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 1 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 203 ਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 5 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ 33 ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, 198 ਇੰਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ, ਇਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 198 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 33, क्योंकि जो मैं 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6/7 करूँगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 आऊगा। 1 ਦੀ पावर 33 है तो 1 आ जाऊगा। तो हमने सिर्फ की चेक करना है 2 ਦੀ पावर, जो मैं 2 ਦੀ पावर 5 ਨੂੰ 7 ਤੇ डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना हो, क्योंकि इस पोर्शन तो इस इन्ने पोर्शन तो जो भी रिमाइंडर आऊगा अपने को रिमाइंडर कितना आऊगा, 1 आऊगा। इंटू की आऊगा जो रिमाइंडर इतों आ जाऊगा 2 ਦੀ पावर 5 ਨੂੰ जो आप 7 ਤੇ डिवाइड करांगे। तो मैं सिंपल की किया 2 ਦੀ पावर 5 ਨੂੰ 7 ਦੇ डिवाइड करूँगा, कितनी होंगी जी 32/7, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 4 आ गई। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए अपने को की बन जू आंसर। तो मतलब आपने करना की है फाइनली, आप पावर ਨੂੰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ 51 ਦੀ ਪਾਵਰ 203 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 7। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ 51 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 203 ਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 5 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 5, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉਰੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉਰੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 58 की है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 59 ਦੀ ਪਾਵਰ 28 डिवाइड बाय 7। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਮਾइंडर फाइंड करना है। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਮਾइंडर फाइंड ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 59 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 28 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾइंडर 3 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਰੇ ਰਿਮਾइंडर ਆ ਜਾਊਗਾ 4। ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 7 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਰਿਮਾइंडर ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਮਾइंडर ਉਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 81 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਿਮਾइंडर ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 59। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 raised to power 99 डिवाइड बाय 7। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ 67 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਮਾइंडर ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾइंडर ਆਊਗਾ 7 9 63, ਤਾਂ रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया, उपरों रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। फिर मैं 7 पे डिवाइड कर दूंगा,
तो जे उपरों रिमाइंडर 0 है क्योंकि 90 सॉरी इतने अपने को मिस्टेक होगी 99 है, तो उपर जो रिमाइंडर है वो कितना आऊगा 4 की पावर रिमाइंडर 3 आ जाऊगा। तो कितना होंगे 64 होंगे बाई 7 करूँगा मैं, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो 1 अपने को हो जाऊगा आंसर ऑप्शन डी। तो इन्ना ईजी वे है ये जिहदे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 60 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 60 है जी अपने को, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 75 रेज टू पावर 80 इज डिवाइडेड बाय 7। तो इतों आपने की फाइंड करना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की आऊगा 75 तो आप 7 से डिवाइड करा, 80 आप 6 से डिवाइड करा, डिवाइड बाय 7 करा, तो अपने को आ जाऊगा रिमाइंडर किमें पता करा 7 उरे का बच गया अपने को रिमाइंडर 5 बच गया। जो आप 80 को 6 से डिवाइड किया तो यह बच जाऊगा रिमाइंडर 2 बच जाऊगा, डिवाइड बाय करा आप 7। ठीक है जी, तो रिमाइंडर कदम कि आ जाऊगा 25 जो आप 7 से डिवाइड कर दें कि आ गया जी रिमाइंडर 4 आ गया। ऑप्शन ए की है अपने को सही आंसर। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है जी, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 21 दी पावर 875 इज डिवाइडेड बाय 70। तो फिर दोबारा वही प्रोसैस करना है जी अपने, तो 17 का 21 से भी कर देंगे जी आप डिवाइड, उरे आप डिवाइड करा 16 तो अपने को की बचा पिछे उरे का बच गया 4, 16 5 80 75, 16 चौक 64 रिमाइंडर आ गया 11। तो इतने रिमाइंडर 11 आ जाऊगा। ठीक है जी, तो डिवाइड बाय करा आप 17 हूँ आप 4 की क्यूब कितनी होंगी 64 होंगी है, या फिर आप एवं करते हैं 4 का स्क्वायर कितना होंगे 16। ठीक है जी, मैं उरे की लिख देना 4 का स्क्वायर, या मैं इनू सिंपल पा लिया 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर है ए भी स्क्वायर ए भी स्क्वायर ए भी स्क्वायर, तक पावर कितनी यूज़ कर ली अपने 10 पावर तक यूज़ कर ली, इंटू कर देंगे 4 डिवाइड बाय 70। हम उरो रिमाइंडर कितना आऊगा -1 -1 -1। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करी जानी अपने, तो कितने टाइम्स आ गया -1 5 टाइम्स, क्योंकि 16 कितनी बार है 5 टाइम्स। उरो कितना आजू रिमाइंडर 4 आ जाऊगा, 4 में 17 से आप करा डिवाइड, तो हम -1 कितनी बार है 5 बार, तो मल्टीप्लाई करा -4 आ जाऊगा, -4 में आप 17 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा -4। बट रिमाइंडर नैगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा है 0 या 0 के इक्वल होगा, या यह डिवाइजर तो की होगा लैसर होगा। बेसिक पार्ट चैक करो जी, तो मैं -4 17 ऐड कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाऊगा 30। जो रिमाइंडर नैगेटिव बनता तो जो डिवाइजर आप ऐड कर दें तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाता अपने को। ठीक है जी, तो जे इस चीज़ के कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बेसिक पार्ट दोबारा देखो, उस वीडियो को पूरा देखो, तो वो मैं हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है जी, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 54 रेज टू पावर 124 इज डिवाइडेड बाय 70। आप रिमाइंडर फाइंड करना है, तो किमें करांगे जी आप 54 ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड करांगे आप 17 ਤੇ, ਇਹਦੀ पावर 124 ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड करांगे आप 16 ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 17 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ डिवाइड। तो जो रिमाइंडर आऊगा चेक कर दें, वो कितना आ गया 3 आ गया, 16 गुना 16 6 96 16 7 112, तो 12 उरे की बच गया, यदि पावर बच गई, नीचे आ गया 70। तो हम अपन इस चीज़ को सॉल्व करना पऊगा। ਹੁਣ देखो जे मैं इसमें सॉल्व करने के लिए की कर रहा 3 यूज़ करदा 3 3 9 3 27, तो जे मैंने लिखना 27 की पावर की लिख लेना 4, क्योंकि ये मैं किमें लिखा देखो ध्यान नाल 3 की पावर 12 3 रेज टू पावर 12 है, तो मैं इसमें लिखा 3 की पावर 3 की पावर 4, तो ये आ चीज़ कितनी बन जूगी 27 बन जूगी 27 की पावर 4 डिवाइड बाय 70, तो इतों रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 10 आऊगा।
ਤਾਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂ 100 ਇੰਟੂ 100 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 70। ਇੱਥੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ -2। 17 ਚ 102 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ -2। ਤਾਂ -2 ਇੰਟੂ -2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ 4। ਜੇ 4 ਨੂੰ 17 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 63। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 63 ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਜੋ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਈਲਰ ਥਿਓਰਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਈਲਰ ਥਿਓਰਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ n equal to a raised to power p, b raised to power q, c raised to power r are co-prime to it r। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੋ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ n। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ a ਹੈ, b ਹੈ ਤੇ c ਹੈ, 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ b, 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ c। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਉਰੋਂ a ਆਇਆ, ਉਰੋਂ b ਆਇਆ, ਉਰੋਂ c ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ a ਨਾਲ, 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ b ਨਾਲ, 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ c। ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹ ਫਾਈ n ਬੋਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ m ਐਂਡ n ਆਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ, m ਤੇ n ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਫਾਈ n ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ m, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਫਾਈ n ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਉਰੋਂ ਆਊਗੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ n ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 1 ਆਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਰੇ ਫਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ, ਫਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਰੇ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਨੂੰ ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ m ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ n। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, m ਤੇ n ਕੀ ਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਰੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 9 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ, 9 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ n ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 9, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਰੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਦਾ, ਤਾਂ 3 ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ a, 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ 3 ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 9 ਇੰਟੂ 2 ਬਾਈ 3 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਨੀਚੇ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 2 ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਈ 6 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 9 ਦੀ 6 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 9, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉਰੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਊਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 9, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ 6 ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 64 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 64 ਨੂੰ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 64 ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਇੰਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਥਿਓਰਮ ਫਰਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਹੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਇੱਕ 23 ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ 22 ਆ ਜਾਊਗੀ।
ਤਾਂ 22 ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1 ਵੈਨ n ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਐਂਡ 2। ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 2 ਹੋਊਗੀ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਹਦੀ ਹੋਊਗੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 2 ਹੋਊਗੀ ਵੈਨ n ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਫਾਈਲ n ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ n, ਸੌਰੀ a। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ n ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ p ਇੰਟੂ b ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ q ਇੰਟੂ c ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ r। ਤਾਂ n ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ n ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ a, ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 25 ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। n ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 25 ਇੰਟੂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ 5 ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਬਾਈ 5। ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 20 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ 25 ਦੀ ਜੋ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ n। ਮੰਨ ਲਓ n ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 36 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ 2 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ 3 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈंने ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋ ਜੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਆ ਜੂਗੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ 3 ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਹ 9 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆ ਜੂਗੀ 9 ਇੰਟੂ 2 ਬਾਏ 3। 2 ਬਾਏ 3 ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 9 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। मैंने 9 ਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖਿਆ 3 ਦਾ 9 ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਇੰਟੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖੋ 3 ਸਕੁਆਇਰ ਇੰਟੂ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ 3। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 2 ਬਾਏ ਮੈਂ 3 ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਉਰੇ 4 ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 4 ਬਾਏ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 3 ਬਾਏ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 6 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਆ ਗਈ, ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 36 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ 36 ਦੀ ਜੋ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 63, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੈਨ 251 ਦੀ ਪਾਵਰ 18 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 120 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 120 ਦੀ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ 12 ਇੰਟੂ 10, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦੀ ਕਿਊਬ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 6 ਬਣ ਜੂਗੀ ਇੰਟੂ
2 ਦੀ ਕਿਊਬ 8 ਬਣ ਜੂਗੀ ਚੀਜ਼ 8 3 into 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦੇ 120 ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਇਹ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 1 ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ n-2 ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਾਵਰ 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 2 ਆ ਜੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 4 ਆ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਐਲਸੀਐਮ, कितना आ गया 4 आ गया। तो इट मीनस 120 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है जी, इन्नी चीज़ क्लीयर होगी। हुण आपां ने नैक्सट स्टैप की करना है, 251 नूं आपां डिवाइड कर देंगे 120 नाल, जिवें आपां पहलां करदे सीगे, ते पावर नूं आपां डिवाइड कर देंगे, जो इहदी पावर है पावर नूं आपां डिवाइड कर देंगे 4 नाल, क्योंकि 4 इहदी की सीगी 120 की 4 की सीगी साइक्लिसिटी। तो पावर नूं आपां याद रखियो किहदे नाल डिवाइड करना है, साइक्लिसिटी नाल। तो नीचे 120 सेम आ जाऊगा। तो हुण इत्थों जो रिमाइंडर बचूगा, जो आप 251 120 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया 11, उपरों रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया, नीचे कितना आ गया 120। तो 11 का स्क्वायर होता 121 डिवाइड बाय 120, आंसर कितना आ गया 1। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1, ऑप्शन बी। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन सीगा। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 64। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 37 रेज टू पावर 42 इज डिवाइड बाय 110। तो सब तो पहला स्टैप 110 दे आपां बनावांगे फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 11। तो इसकी कितनी आ गई जी 1, इसकी कितनी आ गई साइक्लिसिटी 4, इसकी आ गई 10। तो जो आप इन्हां दा एलसीएम लवांगे तो एलसीएम आ जाऊगा 20। ठीक है जी, एलसीएम कितना आ गया 20। तो हम अपने नैक्सट स्टैप की करना है, इसनूं तो आप डिवाइड कर देंगे पावर नाल, 37 नूं आपां डिवाइड आपां 110 नाल नहीं कर सकते जी। तो यह बच गया 37 इंटू 37, मतलब स्क्वायर बच जूगा 37 का। तो इसनूं आपां डिवाइड करना है 110 नाल, ये क्वेश्चन है जी। तो हुण 37 इंटू 37 तो यदि मल्टीप्लाई करनी पऊगी, ये आ जाऊगा 25 माइनस करांगे 1201 ते 169, ये आ जाऊगा 1369 स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो इसनूं आपां 110 से डिवाइड कर देंगे, आपां रिमाइंडर फाइंड करना। तो 110 269 220 तो 49 की आ गया रिमाइंडर आ गया। ऑप्शन कि आ गई जी डी ऑप्शन। तो ध्यान नाल करना जी इन्हां क्वेश्चन में। ठीक है जी, स्क्वायर फास्ट किवें करना है तो वो एक नंबर सीरीज़ दे विच आपां देखांगे, एक अलग सीरीज़ बनावांगे। ठीक है जी, अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 65, what is the remainder when 3 raised to power 450 is divided by 108। तो देखो सिंपल आपां की करना है, इसमें ये होंगे 12 ना 108, तो यदा 3 का स्क्वायर बन जू, 12 के भी एक 3 होंगे तो नाल 4 होंगे, तो यह बन जूगा 2 का स्क्वायर। तो इसके फैक्टर बन गए 2 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर इंटू 3 की क्यूब, 3 3 9 3 27, 27 चौक 108। ठीक है जी, तो इसका अपने को आ जाऊगा, ये आ जाऊगी 2 आ जाऊगी, ये आ जाऊगी 3 की क्यूब है 27, 2 बाई 3 9 18 आ गई। तो यदी आ गई 18 आ गई, यदी कितनी आ गई 2 आ गई। तो जो आप एलसीएम लवांगे इन्हों का तो कितना आ जाऊगा 18 आ जाऊगा, मतलब कि 108 की साइक्लिसिटी कितनी आ गई 18 आ गई। तो हुण आपां इसनूं डिवाइड करांगे जी, तो 3 की पावर 450 डिवाइड बाय 80, 18 गुना 36 36 90, 18 5 90, तो रिमाइंडर 0 आ जाऊगा। तो रिमाइंडर से 0 आ गया तो उरे लिखांगे आप 108, 1 नूं आप 108 से डिवाइड करांगे आप, तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा। तो ऑप्शन बी की है अपने को आंसर है।
ठीक है जी। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 66, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 37 रेज टू पावर 42 इज डिवाइड बाय 110। इसनों ਆਪਾਂ डिवाइड करना है। देखो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 110 की कितनी आई सी, ये आई थिंक पहला क्वेश्चन हो चुका है जी अपने को। 49 आंसर सीगा, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इस तो अगे देखो क्वेश्चन नंबर 67। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो पावर्स के उपर पावर वाले। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 30 रेज टू पावर 72 रेज टू पावर 37 इज डिवाइडेड बाय 11। देखो जी इन्होंने क्वेश्चनों आप किमें करांगे, बहुत ईजी ने, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। देखो इसमें समझो ध्यान नाल जो कंसैप्ट है। रिमाइंडर फाइंड करना, सब तो पहले आप करना 30 ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ डिवाइड कर देना 11 ਨਾਲ। ਅੱਗੇ भी आप ये स्टैप तो कर देंगे। ਇਹਦੀ पावर कितनी है 72, तो 11 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, इसकी है 10। तो इसमें आप 10 से डिवाइड कर देंगे। हूँ नैक्सट 10 की कितनी आऊगी जी अपने को, हूँ ये उपर पावर कितनी है 37, तो जो 10 की आऊगी साइक्लिसिटी उसनों आप 37 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो 10 की कितनी आ जाऊगी अपने को, फैक्टर होंगे ने 2 तो 5, इसकी होंगी है 1, इसकी होंगी है 4, तो कितनी आ गई 4 आ गई। तो इसमें आप 4 से डिवाइड करना। तो क्वेश्चन की बन गया अपने को, पूरे बन जूगा 22, 8 रिमाइंडर बचे उरों, उतों रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर आया उरों रिमाइंडर आया 1। तो इसमें आप 11 से डिवाइड करा। तो हूँ अपने तो हूँ 2 की पावर कितनी है 1 है, मतलब 2 ही होगी। 8 की पावर कितनी होगी 2, मतलब 64। 64 में 11 से डिवाइड करा तो अपने को रिमाइंडर आ जाऊगा 9। तो ऑप्शन बी की है अपने को आंसर है। कोई दिक्कत नहीं मनी, जो उपर एक पावर होर भी होगी तो आप 4 की जो साइक्लिसिटी आऊगी आप उस डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है इन्होंने क्वेश्चन के। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 68। इस तरह के एक दो एग्जाम्पल होर ने अपने को। की है जी क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 50 रेज टू पावर 56 की पावर 52 ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड करांगे 11 ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ रिमाइंडर फाइंड करना है। सब तो पहले आप इसमें 11 से डिवाइड करांगे। 11 की कितनी होंगी है 10 होंगी है। इस तो अगे देखो उरे एक थोड़ी दिक्कत आऊगी आपको, की दिक्कत आ रही है, हम आपने पता करना कि जो आप 56 की पावर 52 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਤੇ डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आऊ, क्योंकि आप यही चीज़ करते हैं ना। देखो उरे आप की कर रहे होंगे, पावर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 50 ਦੀ ਪਾਵਰ 56 है, ਦੀ ਪਾਵਰ 52 है। इसनों ਆਪਾਂ 11 ਤੇ डिवाइड किया, इसनों ਆਪਾਂ 10 ਤੇ डिवाइड किया। तो हुण ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ रिमाइंडर बचूगा ਉਹੀ चीज़ ਆਪਾਂ लिखनी है। पर इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ इसनों 10 ਤੇ डिवाइड करके ਆਪਾਂ रिमाइंडर पता करना है, ठीक है ना। तो हुण देखो की उरे 56 ਤੇ जो 10 लिखा है ये अपने को को प्राइम है ने, बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। तो इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके वास्ते एक अपने को जी आप एक अपने को बाकी रहेगी थ्योरम, उसनों बोलते हैं आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, वो अपन उरे लोड़ पऊगी। तो हम मैं की करूँगा, देखो एक बार मैं इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व मैं कर दिना, तो जो नैक्सट अगे आऊगा आप उत्थे देखा। तो हम देखो किमें करा जी, आप 56 है, तो मैनू पता कि 56 के जो लास्ट मेरा डिजिट है वो 6 है। तो यदि पावर जिनी मर्जी आई जाए तो लास्ट में 6 आऊगा। तो जो किसी भी लास्ट में 6 आप 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी कितना आता है 6 आऊगा रिमाइंडर। मान लो कोई भी नंबर है वो लास्ट में 6 है, तो रिमाइंडर जो अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आऊगा। तो तुसी उरे एक चीज़ सपोज कर लो कि जो इत्थों रिमाइंडर आना सी अपने को कितना आऊगा, रिमाइंडर 6 आऊगा इस सारे पोर्शन तो। तो 50 में जो आप 11 से डिवाइड किया कितना रह गया जी, रिमाइंडर कितना रह गया 6 रह गया। जो आप 56 की पावर 52 में 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना रह गया अपने को 6 आ गया। तो उरे आप 6 लिखा, नीचे आ जाऊगा 11। ठीक है जी, इस तरीके अपन करना पऊगा। हूँ 6 की पावर 6 है, इनू आप लिखा जी 36 इंटू 36 इंटू 36 डिवाइड बाय 11, ये बच जूगा 3, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 27 आ गया। तो 27 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 11 ਤੇ डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 की है आंसर। ठीक है जी। उरे यही प्रॉब्लम सी कि 56 के जो 10 है ये अपने को की आ गए सीगे को प्राइम नहीं है सीगे। ठीक है जी, तो करके अपने उरे प्रॉब्लम आ गई। इस चीज़ को भी आप सॉल्व करांगे। एक अपने को थ्योरम पढ़नी रहेगी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, उस ये चीज़ भी सॉल्व हो जाऊगी। तो अपने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 69,
क्वेश्चन नंबर 69 है जी। देखो, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 33 रेज टू पावर 34 रेज टू पावर 35 इसनों ਆਪਾਂ डिवाइड करना है 7 ਤੇ। ਹੁਣ देखो जी 7 ਦਾ जो अपने ਕੋਲੇ वैल्यू ਹੁੰਦੀ है, सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ करना है 33 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਤੇ डिवाइड करांगे। ठीक है जी, इसकी पावर कितनी है 34 है, इसकी पावर कितनी है 35 है। तो हुण 7 का जो अपने कोले होंगी है 7 की साइक्लिसिटी कितनी होंगी है 6 होंगी है, तो मैं 6 से डिवाइड करूँगा। हुण उरे फिर वही दिक्कत आऊगी। ठीक है जी, तो सब तो पहला एवं करते हैं, ये दो क्वेश्चन आप बाद में करते हैं। तो जो अपने को जी थ्योरम है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पहले आप वो देख लेंगे की चीज़ है अपने को। ठीक है जी, तो आप स्टार्ट करते हैं जी वो थ्योरम 10 से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, तो पहले आप यही चीज़ पढ़ ली क्योंकि बार बार क्वेश्चन यूज़ हो रही है। द चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान है जी, सूँ की डेफिनेशन तो कुछ भी समझ नहीं आना की लिखा हुआ है। ठीक है जी, मैं सूँ एक उरों थोड़ी जी एग्जाम्पल नाल मैं दस दिना। एक्स इक्वल टू ए मॉड पी एक्स इक्वल टू बी मॉड क्यू हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन फॉर एक्स मॉड्यूल पी क्यू। देखो जी की चीज़ है, यदा कहने का मतलब की है, इसमें तुम छड़ दो, थोड़ी चीज़ समझ नहीं आनी, पूरा समझो। जे कहना कोई नंबर है एक्स जे उन्होंने 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। कोई नंबर है एक्स जे अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। दैन फाइंड एक्स। देखो जी किमें आप इनू सॉल्व करा। देखो मेरे को एक नंबर है जे मैं उन्होंने 5 से डिवाइड इन्होंने की कहना एक्स में जे आप 5 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आ चीज़ अपन कह रहे, एक अपन कह रहे जे आप एक्स में 7 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो अपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो हम देखो इनू आप किमें देखा। तो देखो मैं की लिखूंगा, मैं इस चीज़ को मैं किमें लिख सकता, मैं इस चीज़ को किमें लिखूंगा। देखो जी, तो जो मेरे को कोई नंबर है एक्स उन्होंने 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो मैं उरों एक इक्वेशन लिखूंगा 5k प्लस 2। ठीक है जी, तो हम ये मेरे को एक नंबर बन जाऊगा। या फिर आप एवं करते हैं जी वैल्यू बड़ी होंगी आप उतों लिखते हैं पहला आप, क्योंकि बड़ी वैल्यू नाल ईजी हो जाता है। तो जब मैं इस इक्वेशन को लिखा कि कोई नंबर है एक्स मैं उन्होंने 7 से डिवाइड कर रहा तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। तो मैं इसनों नंबर की होगा मेरा 7k प्लस कितना होगा 3 होगा, क्योंकि जब मैं इसनों 7 से डिवाइड कर रहा तो रिमाइंडर कितना आ रहा मेरे को 3 आऊगा ही आऊगा ऑटोमैटिकली। तो हुण मैंने की करना है, हुण मैंने इस नंबर को 5 से भी डिवाइड करना तो मेरे को रिमाइंडर कितना आवे 2 आवे, तो मैंने लीस्ट नंबर पता करना वो किहड़ा होगा। तो जब मैं इसनों 5 से डिवाइड करदा, देखो जे मैं 5 से डिवाइड करदा तो इत्थों मेरे को रिमाइंडर कितना होगा। देखो ध्यान नाल, बहुत ध्यान नाल देखने वाली चीज़ है। जे मैं 7k 5 से डिवाइड करना तो रिमाइंडर कितना होगा 2k आऊगा, प्लस की आ जाऊगा 3 आ जाऊगा। तो मैं उरे एक k की वैल्यू यह जी सबस्टिट्यूट करनी है ताकि मेरे को किन्ने आ जाए 2 आंसर आ जाए, क्योंकि ताही तो मेरे को रिमाइंडर 2 बनूगा। मैं फिर दोबारा इस चीज़ पर आऊँगा। देखो मैं जब k की वैल्यू 0 पुट करता तो 3 आता है, k की वैल्यू मैं -1 पुट करदा तो 1 आ रहा है, -2 पुट करदा तो कितना आ जाऊगा -1 आ रहा है। तो उस तो बाद देखो जो मैं -3 पुट करदा -6 प्लस 3 -3 आ जाऊगा, प्लस 5 ऐड कर दूंगा तो आई थिंक कि -3 ना कम चल जाऊगा जी। अब जो मैं k 2 पुट करदा, जो मैं k चलो मैं 2 पुट करके चेक करदा, 2 पुट किया 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 आ गया। 7 में दोबारा फिर डिवाइड किया 5 से 2 रिमाइंडर आ जाऊगा, बिल्कुल ठीक है। की वैल्यू कितनी आऊगी 2 आऊगी। दोबारा मैं फिर दसदा जी, देखो ये नंबर बन गया 7k प्लस 3 डिवाइड बाय 5, मतलब कि मेरे को मेरा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नंबर ये बनता सीगा 7k प्लस 5 7k प्लस 3 बाई ये मेरे को नंबर बन गया जी। मैंने डिवाइड करना है 5 से ताकि मेरे को रिमाइंडर कितना आ जाए 2 आ जाए, यही चीज़ है जी। तो हम देखो इत्थे या मैं एवं कर सकता भी इत्थे रिमाइंडर कितना आ रहा -2 आ रहा है, इत्थे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2k आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं उरे k की वैल्यू की पुट करा कि मेरे को रिमाइंडर 2 आ जाए। तो मैं जो k 2 पुट करदा 2 इंटू 2 4 -2 2 रिमाइंडर आ जाऊगा। ठीक है जी, इस तरीके मैं कर सकता सॉल्व। तो मतलब मेरे को k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई।
ਤਾਂ ਜੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀਗਾ 7k+3 ਸੀਗਾ। ਜੇ k ਮੈਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 17 ਨੰਬਰ ਆ ਜੂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 17 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਜੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ n, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 13 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ n, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਉਰੇ 2 ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ 8 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਵੀ 2 ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 8 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 13 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 8 ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 13x+8 ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ n ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 13x+8 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ 2 ਆਵੇ। ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ 2 ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 6 ਆਊਗਾ, 6x ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 6x+1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13x+8 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਉਰੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰਾ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਜਾਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ 1। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ -6 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, +1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ -6 + 1। ਜੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1 ਨਾਲ -6 + 1 5, -5 + 7 ਆਪਾਂ 2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ -1 ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ x ਦੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ -1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ -1 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 6 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ -5 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਐਡ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। ਬਟ -1 ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 7 ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਲਊਂਗਾ 6 ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, 36 + 1 37। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਏ 7 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 0 ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ x ਮੇਰਾ 1 ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ x 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 7 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ x ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ x ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 12 + 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 13।
ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ x2 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 13 ਬਣ ਜੂਗੀ। 13 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ 7 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ 7 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ x ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ, 18 ਤੇ 19, 19 ਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, 7 ਨੂੰ 14, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀ। ਜੇ x 4 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੋਊਗੀ, ਸੌਰੀ ਜੇ x ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ 4 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 4 ਹੋਊਗਾ, x 5 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਹੋਊਗਾ, x 6 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰਾ 2 ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 6 ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ 6 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n ਆ ਜਾਊਗਾ। n ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 13 6 78 ਪਲੱਸ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 84। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 13 65 78 ਪਲੱਸ 8 86 ਹੋ ਗਿਆ, 86 ਆਊਗਾ ਜੀ, 86। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 86 ਆ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ n, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 9 ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ n, 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ, 17x ਪਲੱਸ 9 ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17x ਪਲੱਸ 9 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮੈंने x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 8 ਦੂਣੀ 16, 16x, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ x ਪਲੱਸ 1, x ਪਲੱਸ 1 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 2 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ 34 ਪਲੱਸ 9, 43 ਆंसर आ गया जी मेरे को। तो मेरे को n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 43 ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 27 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 8 ਆਊਗਾ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 27x ਪਲੱਸ 8, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 27x ਪਲੱਸ 8 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ, 3 ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 3x ਪਲੱਸ 0, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 1 ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 35 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਵ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ CRT ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 69 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੈਨ 33 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 34 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 35 ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 7। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 33 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7 ਦੀ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, 6 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 34 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 35 ਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ 6 ਤੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਫੈਕਟਰ 2 ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, 3 ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 34 ਦੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ 2 ਤੇ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਰੇ ਦੋ ਸਟੈਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਓ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਦੋ ਸਟੈਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 30, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ 35 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 0 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 34 ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 34, ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ 34 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 35 ਨੂੰ
ਜੇ ਮੈਂ 34 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 35 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 35 ਆ ਗਈ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 1 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਟੈਪ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 34 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 35 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ 3 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ 1 ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਮੈਂ CRT ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਲਏ 2 ਤੇ 3 ਲਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਇਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ 3 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈंने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 4 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੈਂ 4 ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 4 ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 3 ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 4 ਆਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CRT। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ 3 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 3 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 3 ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 3x + 1 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3x + 1 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 3 × 1 + 1 4/2 ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 1 ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂ, 4 ਬਣ ਜੂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 4 ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 4 ਆਊਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, 4 ਲਿਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 34 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ 6 ਤੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਆਊਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 33 ਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 5 ਬਚਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 25 × 25 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 7 ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਊਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4, 7 ਕੇ 21, 4 × 4 12/7 ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 5 ਆ ਗਿਆ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 5। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70 ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਾਈਂਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੈਨ 50 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 51 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 52 ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 11। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 50 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ 11 ਨਾਲ। ਤਾਂ 11 ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 52 ਆ ਗਿਆ। 10 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਕਲੀਸਿਟੀ 2, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ 2 ਬਣ ਕੇ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, 1 ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ 1 ਮਤਲਬ ਉਰੋਂ 1 ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ 50 ਨੂੰ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4 ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 1 ਆ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਉਰੇ 52 ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 11 ਤੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 71। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 71 ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਂਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ when 41 raised to power 43 raised to power 47 raised to power 53 is divided by 30। 30 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ 2 into 3 into 5। ਇਹਦੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 to 4 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 4 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂੰਗਾ ਡਿਵਾਈਡ 30 ਨਾਲ। 43 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ। 4 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, 4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 47 ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ 2 ਨਾਲ, 2 ਦੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 53 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 30। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। 41 ਨੂੰ 30 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 11 ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਰੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 30। ਤਾਂ 11 ਦੀ ਕਿਊਬ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ 11 ਗੁਣਾ 11 121 ਇੰਟੂ 11 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 30। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆਊਗਾ। 11 ਇੰਟੂ 1 ਬਾਈ 30 ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11 ਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 72। ਇਹ 72 ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ, ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 71, ਇਹ 72 ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 4 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 6 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 7 8 9 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜੀ 6 ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, 4 ਤੇ 6 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CRT ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ 2 ਤੇ 3, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 0 ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ 3 ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 6 7 8 9 10 ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 3 ਤੇ, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ 3 ਤੇ, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ 3 ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ 3x + 1। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ 0 ਆਵੇ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 1 ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਰੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 3x + 1 4 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 73। Find remainder when 20 raised to power 37 is divided by 35। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ CRT ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ 5 ਤੇ 7। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 20 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 37 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ -1 ਆ ਜਾਊਗਾ, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 37 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 7। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 7। ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1। ਰਿਮਾਈਂਡਰ -1 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ 7 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 6 ਆ ਰਿਹਾ।
ठीक है जी। तो हुण मैंने नंबर पता करना जी, तो मैं सिंपल चीज़ है जी, मैं 7 7 ऐड करी जाऊँगा बार बार। ये मैं 7 ऐड करूँगा तो 13 आ जाऊगा। हुण की जो मैं 13 ਨੂੰ 5 ਤੇ डिवाइड करूँगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा नहीं आ रहा, तो मैं 7 होर ऐड करता 20 आ गया। कि जे मैं 20 ਨੂੰ 5 ਤੇ डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 0 आ रहा, बिल्कुल आ रहा, तो 20 की आंसर है। इस तरीके भी आप इनू कर सकते हैं। ठीक है जी। या फिर आप इनू कर सकते हैं जी, देखो 7x + 6 आप एक नंबर सपोज कर लिया, इनू आप डिवाइड करना है 5 ਤੇ, ताकि रिमाइंडर कितना आवे 0 आवे। तो x की वैल्यू कितनी होवे जी, x की वैल्यू होवे 3 होवे, ताकि रिमाइंडर 0 बनो, सॉरी 2 होवे। ठीक है जी, ताकि रिमाइंडर कितना बनूगा 0 बनूगा। तो जब x की वैल्यू 2 पुट करता तो कितना होगा 20 आऊगा, वैल्यू 20 आ गई, तो 20 की है एक्चुअल रिमाइंडर है, ऑप्शन ए। तो ये फायदा है जी CRT का, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का। बड़े बड़े क्वेश्चन आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 73, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 36 रेज़ टू पावर 40 इज डिवाइडेड बाय 33। तो देखो जी, दो फैक्टर ने, एक 3 है एक 11 है, तो जो आप 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आऊगा। तो हम जो आप 36 रेज़ टू पावर 40 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 11 ਤੇ डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना आऊगा, ये चीज़ आप पता कर लाਂਗੇ। बिल्कुल आसान चीज़ है जी। पहले ਨੂੰ ਆਪਾਂ 11 ਤੇ डिवाइड कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 11 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਤੇ कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 डिवाइड बाय 11, ਤਾਂ रिमाइंडर कितना आ गया जी अपने को 1 आ गया। तो इत्थों रिमाइंडर कितना आ रहा 1 आ रहा। ठीक है जी। तो कोई आप नंबर फाइंड करना, जो आप डिवाइड 3 तो करिए रिमाइंडर 0 आए, 11 तो करिए 1 आए, तो ये आप 11 ऐड कर देंगे तो कितना बजूगा 12 हो जाऊगा। जो 12 आप डिवाइड करते हैं 3 तो रिमाइंडर 0 आ रहा, तो इट मीन आंसर कितना 12 है। 12 ऑप्शन नहीं, उरे ऑप्शन गलत ने जी, फिर आर की वैल्यू मतलब कि रिमाइंडर का एक्चुअल 12 ही आऊगा। ठीक है जी, इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। लो जी, हो गया ठीक, ऑप्शन सी लगा दो, इसनों आप 12 कर दो। तो देखो जी, किन्ने वधिया ते सिंपल क्वेश्चन ने, इस तरीके नाल आपां करना है। CRT यूज 74 देखो, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 35 रेज़ टू पावर 63 डिवाइडेड बाय 77। तो ये दो फैक्टर ने 7 ਤੇ 11, इत्थों का रिमाइंडर 0 आ रहा। हुण जे आपां 35 रेज़ टू पावर 63 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 11 ਤੇ डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आऊगा। देखो इनू शॉर्ट करांगे जी, पहला आपां इत्थे कितना आ जाऊगा 2 आ गया, उपर कितना आ जाऊगा 3 आ जाऊगा, डिवाइड बाय कर देंगे आप 11, तो इत्थों रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया। तो उरे रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया। हुण मैं 11 ऐड करूँगा 19 आ जाऊगा, कि 19 7 से डिवाइड होंदा नहीं होंदा। फिर 11 ऐड करूँगा 30 आ गया, नहीं होंदा जी डिवाइड। 41 आ गया, 52 आ गया, 60 कितना आ गया 3 आ गया, 7 से डिवाइड होंदा, बस ये अपना आंसर है 63, ऑप्शन सी। ठीक है जी। इस तरीके नाल आपां CRT यूज़ करनी है जी, मैं तुहानूं बार बार दस रहा। आ जाता है जी क्वेश्चन, सानूं यही आऊगा, बस सानूं ये चीज़ ध्यान रखनी पऊगी, ये दोनों जे तो ये दोनों को प्राइम होए फिर तो सिंपल है जी, फिर तो क्वेश्चन बहुत सिंपल ने। जे ना होए फिर CRT अप्लाई करनी पऊगी, ताकि क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है जी। इस तो अगे देखो क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 तो पहला अपने को की आ गई बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गई। हुण आपां इस चीज़ नूं यूज़ करना है। बाइनोमियल जो है ये की चीज़ है, किस तरह आपां इहनूं यूज़ करना है। देखो सब तो पहला जिस क्वेश्चन दे विच आपां इहनूं यूज़ करना है, ਉਹਦੀ फॉर्म किवें दी होगी। इफ द डिवाइजर इज इन द फॉर्म ऑफ d रेज़ टू पावर n, जे डिवाइजर d n ਦੀ फॉर्म च होगा ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ यूज़ करना है। मतलब किवें, ਇਹਦਾ ਕੀ मीनिंग है d ਦੀ पावर n ਦਾ। जिवें 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ हो गया, 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ हो गया, 6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ हो गया, 7 ਦੀ क्यूब हो गया। मतलब कि एक नंबर लिखिया होऊगा d, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ डिवाइड करना हो। मतलब कि जिवें क्वेश्चन च किवें आऊगा 64 ਤੇ डिवाइड करना है, किहदा स्क्वायर है 8 ਦਾ, 25 ਤੇ डिवाइड करना है, 36 ਤੇ डिवाइड करना है। ठीक है जी। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ क्वेश्चन ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਗਾ ਲਓ x + a, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ n, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NC0, NC0, फिर
ਜਿਹੜਾ NC0 ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 0 ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ n, ਤੇ ਉਰੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਊਗੀ n-0। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ n ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਲੱਸ NC1, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 1 ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ n-1 ਪਲੱਸ NC2, x ਦੀ ਪਾਵਰ 2, a ਦੀ ਪਾਵਰ n-2। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਮਸ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੂਵ ਹੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, NC0 ਆ ਗਿਆ, NC1, NC2, NC3, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਊਗੀ NCn ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਜੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ n, a ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਕਿਉਂਕਿ n-n ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ NCn-1, x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1, a ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, NC0 NC1 ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਹੋਈ, ਫਿਰ 2 ਹੋਈ, ਫਿਰ 3 ਹੋਊਗੀ, 4 ਹੋਊਗੀ, ਅਪ ਟੂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ n ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, n, n-1, n-2, n-1 ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ 0 ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋਰੀ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 0 ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ a ਲਿਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ x ਲਿਖ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ a ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ, x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ x ਪਲੱਸ y ਦੇ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 2C0, ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਆਊਗੀ 2C1, ਫਿਰ ਆਊਗੀ 2C2। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0, y ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ, ਪਲੱਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1, y 1, ਪਲੱਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2, y ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਤਾਂ ਹੁਣ 2C0 ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, y ਸਕੁਆਇਰ ਬਣ ਜੂ ਇਹ ਚੀਜ਼। 2C1 ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ xy ਬਣ ਜੂਗਾ। 2C2 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ x ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 2C0 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ NCR। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕੀ ਹੈ n ਹੈ, c ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, r ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਮਾਈਨਸ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2C0 ਹੈ, 2C0 ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਮਾਈਨਸ 0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਤਾਂ 0 ਦਾ ਜੋ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 1 ਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਵੀ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2C1 ਹੈ, 2C1 ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਨੀਚੇ 1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਫਿਰ 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 1, 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਹੁੰਦਾ 1, ਤਾਂ 1 ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 5 into 4 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 2 ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2 into 1, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਆ ਜੂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। 2C1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 10C2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 10C2 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 10 ਮਾਈਨਸ 2, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 10 into 9 into 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਾ ਜੋ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ 8 into 7 into 6 ਅਪ ਟੂ 1 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 2 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2 into 1, 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 45। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 10 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੀਚੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਨੂੰ 2 ਟਰਮਸ ਤੱਕ ਖੋਲਾਂਗੇ 10 into 9।
ठीक है जी, इन्नी चीज़ करनी है ਆਪਾਂ ਨੇ। नीचे की लिखा है 2 है ਤਾਂ 2 ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2 into 1 ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆंसर ਆਊਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ 9 into 5 45 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 10C9 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 10C9 ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ 10 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 10 into 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ into 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬਚ ਜਾਊਗਾ 10 by 1 ਡਿਵਾਈਡ 10 by 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 10C9 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ 9 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ 9 ਵਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਖੋਲਾਂਗੇ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ 1 ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 10 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ 10C2 ਆ ਗਿਆ, ਸੋਰੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 10C ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 7 ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨੀਚੇ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ 3 ਵਾਰੀ 10 into 9 into 8 ਨੀਚੇ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3 2 1 ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3 ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ 4 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 120। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10C7 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 10 into 9 into 8 ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ 3 ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ 10 into 9 into 8 3 2 1 ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 120। ਮਤਲਬ ਕਿ 10C3 ਤੇ 10C7 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 10C6 ਤੇ 10C4 ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 4 ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਨੀਚੇ 4 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2C0 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖੋਲਣਾ ਆਪਾਂ 0 ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਵਾਰ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ 0 ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਨੀਚੇ 0 ਹੋਵੇ NC0 ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। NCNV ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ y² ਬਣ ਗਿਆ। 2C1 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ 2xy 2C2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ x²। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ x plus y ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ x² plus y² plus 2xy। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ x plus q ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ 3C0 3C1 3C2 3C3 ਸਾਈਨ ਆਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ x³ ਹੈ ਫਿਰ x² ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ x ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ x ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਰੇ y 0 ਹੋਊਗਾ ਉਰੇ y 1 ਹੋ ਜੂ y 2 ਹੋ ਜੂ y³ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਫਾਰਮੂਲਾ। 3C0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x³। 3C1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ x² y। 3C2 ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ xy²। 3C3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ y³ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x³ plus y³ plus 3x² y plus 3xy²। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਤੋਂ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 14 ਦੀ ਕਿਊਬ ਨੂੰ 7 ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੈ
ਤਾਂ 14 ਇੰਟੂ 14 ਨੀਚੇ 7 ਇੰਟੂ 7 ਆਊਗਾ, 7 ਦੇ 40 ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊ, 0 ਆਊਗਾ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਮੈਂ 6 ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ। ਜੇ ਪਾਵਰ 8 ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ। ਜੇ ਪਾਵਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ। ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ 14 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 14 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਨੂੰ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 0 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 14 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਨੂੰ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, 49 ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ 49 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, 6/7 ਕਰਾਂਗੇ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 7, 42 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ, ਯੂਲਰ, ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 22 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 42 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ 42 ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 22 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 10 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 49। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, 49 ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 49 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7 ਸਕੁਆਇਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ 49 ਇੰਟੂ 6/7, 42 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 42 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਉਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 42 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਿਓਰਮ ਸੀ ਯੂਲਰ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਉਰੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਥਿਓਰਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, 21 ਇੰਟੂ 21 ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, 10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ, 7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ 21 ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ 10c0। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। 10c0, 21 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, 21 ਦੀ ਪਾਵਰ 10, ਫਿਰ ਪਲੱਸ 10c1, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 21 ਦੀ ਪਾਵਰ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਆਊਗੀ 10c1, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਪੈਟਰਨ। ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਆਊਗੀ, 10c10। ਦੇਖੋ 21 ਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ 21 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, 10 ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, 10c9, 10c9, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਇੰਟੂ 21 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 10c8, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਇੰਟੂ 21 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, 7 ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 0 ਆਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤਾਂ 21 ਤਾਂ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 0 ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ,
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 10c 8 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 20 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 0, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਕੁਆਇਰ 21 ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਰੇ ਤੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। देखो जी मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँगा। हूँ मैं मेरे को की बच गया, मेरे को बच गया जी 10c 9 1 दी पावर 9 इंटू 20 1 दी पावर 1 प्लस 10c 10 1 दी पावर 10 मैं डिवाइड करूँगा 7 स्क्वायर नाल। हुण 7 स्क्वायर मेरा कितना जी 49 है। हुण तो मैं पूरा पूरा लिखूँगा जी इनू डायरैक्ट, ठीक है जी। तो मेरे को सिर्फ 7 का स्क्वायर से मैंने आ चीज़ देखी है, तो ही आप यूज़ करेंगे बाइनोमियल। ਹੁਣ देखो 10c 9 कितना ਹੁੰਦਾ जी, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ 10c 9 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1 ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 10 ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 1 ਦਾ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 10 ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਰੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਟੂ 21 10 ਸੀ 10 ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਆ डिवाइड बाय 49। तो मेरे को बन गया जी 210 प्लस 1 211 मैं डिवाइड कर रहा 49 से, तो मेरे को रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 49 4 से करूँगा 4 15 अपने को बच जाऊगा, रिमाइंडर बच जाऊगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए मेरे को आ जाऊ आंसर आ जाऊ। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 76। तो हम एक चीज़ का ध्यान रखियो, जिवें क्वेश्चन नंबर 75 सीगा उरे 7 का स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, तो सिर्फ आप ये लास्ट 2 टर्म्स लिखांगे, बाकी सारियां दी रिमाइंडर 0 आऊगा। मतलब कि आप सिर्फ लास्ट 2 टर्म्स ही लिखा करांगे। हम जिवें क्वेश्चन है 76 वाला, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 54 डिवाइड बाय 121। हुण आप इसनूं की लिखांगे जी, इसनूं लिखांगे आप 55 माइनस 1 दी पावर 6 डिवाइड बाय 11 का स्क्वायर, क्योंकि 11 का 55 तो डिवाइड होंदा है। तो आप ये लास्ट 2 टर्म्स लिखांगे, सिर्फ लास्ट 2 टर्म्स की लिखांगे जी। फिर आप लास्ट में लास्ट टर्म कि होंगी 6c 6 होंगी है, इस तो पहला होंगी 6c 5। उरे आ जाऊगा जी 55 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 6c 6 आ गया, उरे आ गया। हम आ जाऊगा 55 की पावर तो 0 हो जाऊगी, माइनस 1 की पावर कितनी आ जाऊगी 6 डिवाइड बाय 121। 65 की वैल्यू होंगी 6 होंगी है, माइनस 1 की पावर 5 माइनस आ गया इंटू 55 प्लस 6 होंगे 1 ये भी 1 ये भी 1, तो कितना आ गया 121। इन्हों आप सॉल्व करा माइनस के कितने आएंगे 330 प्लस 1 डिवाइड बाय 121। हम आ जाऊगा माइनस, इतने आ जाऊगा जी माइनस 329 डिवाइड बाय 121। हम 329 आप डिवाइड करा 121 ना, यह आ जाऊगा 121 गुना 2 करा 242, उरे आ जाऊगा जी 7 8, तो की आ गया माइनस का 87 आ गया, माइनस का 87 आ गया। प्लस ये आप 121 ऐड करें क्योंकि रिमाइंडर नैगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है जी। तो कितना आ जाऊगा 34 आ जाऊगा रिमाइंडर। ऑप्शन बी की आंसर है। तो देखो सब तो पहला बेसिक पार्ट देखना है, फिर आप 1 बाय 1 का एक एक सैकेंड देखना इस वीडियो का, तो आप रिमाइंडर आप समझ सकते हैं कि फाइंड करना है। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 77। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 28 रेज़ टू पावर इज डिवाइडेड बाय 169। तो देखो जी ये कितना अपने को 13 का स्क्वायर है, तो आप की लिखांगे 26 प्लस 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर। लास्ट 2 टर्म्स ही लिखांगे आप 5c1 5c4 5c5 26 की पावर 1 2 की पावर 4 प्लस 26 की पावर 0
टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 169। आ चीज़ बन जूगी 5 26 इंटू 16 उरे आ जाऊगा 5 टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 169। इस चीज़ को सॉल्व करांगे 16 5 80 26 गुना 8 8 हो 48 4 16 4 20 208 पिछे एक लगे 0 2080 एक दो इधर शिफ्ट कर देने 10 बन जूगा 160 बन जू 160 प्लस 169 तो यह बन जूगा जी 2160 ते 80 2240 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 169 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 1 ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਜੂਗਾ 31 ਤੇ 24 35 55 550 550 ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ 169 आई थिंक 17 ਦੀ 52 3 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਹੋਤੀ 27 2 6 ਦੀ 18 ਤੇ 2 20 2 3 3 ਤੇ 2 5 507 43 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 78 क्वेश्चन नंबर 78 देखो जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार कॉन्सैप्ट समझ गए फिर यह क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन है सिर्फ ये देखो जी किमें करांगे इस क्वेश्चन में देखो 6 की पावर 8 प्लस 8 की पावर 6 डिवाइड बाय 49 तो वैसे ही आसान है जी। देखो इसनों ਆਪਾਂ चलो पहला लिख लिया जी पूरा ये बन जाऊगा 7 का स्क्वायर है मैं हूँ किमें सॉल्व करा देखो 6 की पावर 6 में मैं लिखूंगा जी 7 माइनस 1 की पावर 6 इनू लिखूंगा मैं 7 प्लस 1 की पावर 6 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर तो हम देखो मैं इसनों पहला 7 स्क्वायर के नाल करूँगा जी कैंसल रिमाइंडर पर पता करूँगा फिर मैं इत्थों रिमाइंडर पता करूँगा तो मैं लास्ट 2 टर्म्स लिखा क्योंकि 7 का स्क्वायर है तो मेरे को आ जाएंगे लास्ट 2 टर्म्स के देखो जी 6 ही 5 आऊगा तो वह भी 6 आऊगा मैं थोड़ा जिहा होर शॉर्ट कर रहा जी हम बार बार मैं यूँ लिख रहा 7 माइनस 1 की पावर 6 में मैं डिवाइड कर रहा हाँ 7 स्क्वायर ना तो 6 ही 5 आ गया लास्ट 2 टर्म्स पूरे 6 ही 6 आऊगा इतने आऊगा जी माइनस 1 की सॉरी इतने लिखेंगे 7 की पावर 5 सॉरी 7 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 66 7 की पावर 1 सॉरी 7 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 6 नीचे आ जाऊगा 7 स्क्वायर हुण जो मैं इस चीज़ को भी नाल सॉल्व करा तो की आ जाऊगा जी मेरे को इत्थों अपने को एक शॉर्टकट बनूगा 6c5 7 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 6 प्लस 6c6 7 की पावर 0 1 की पावर 6 ठीक है जी ये चीज़ बन गई तो इत्थों इन्ना रिमाइंडर आऊगा इन्ना रिमाइंडर आऊगा जिहड़ियां दी मूलियां टर्म्स होंगी वो सारी सब ते रिमाइंडर 0 हो जाऊगा तो हुण देखो देखो आह टर्म ते आह टर्म आपस कैंसल हो रही ने देखो आह टर्म ते आह टर्म आपस कैंसल हो रही ने क्यों जी क्योंकि उरे माइनस 1 की पावर 5 और 1 की पावर 6 सॉरी उरे भी 5 आऊगी पावर का उरे 1 की पावर 5 है तो ये प्लस का टर्म रहूगी टर्म बन जूगी माइनस तो कैंसल हो जाएंगे आपस के तो सिर्फ यही चीज़ बच गई अपने को की बच गया जी सिर्फ पिछे 6 की वैल्यू 6 होंगी है उरे की आऊगा जी 1 तो 1 बन जाऊगा तो 1 आ जाऊगा उरे ये भी 6 होंगी है इंटू 1 आ जाऊगा डिवाइड बाय 49 तो कितना आ गया जी 6 प्लस 6 12 बाय 49 तो कितना आंसर आ गया जी 12 लो जी क्वेश्चन अपने को सॉल्व हो गया आई थिंक ये मिस्टेक है 6 ही 1 6 होंगे 7 की पावर 0 6 ही 5 7 एक टर्म्स कैंसल होंगी प्लस 7 पूरे बन जाऊगा 1 की पावर 5 6 ही 6 7 की पावर 6 12 आ गया सॉरी सॉरी पूरी मिस्टेक होगी जी 6 सी 6 की जो वैल्यू होंगी 1 होंगी है
1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 1, 1 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ 49 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆਊਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਰੇ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਸੀ 1 ਆਣੀ ਸੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਸਿਰਫ 32 ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਮਿਸਟੇਕ ਨੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 6 ਹੈ, ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਂਸਰ 2 ਆਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਰੇ 6 ਹੈ, ਉਰੇ 8 ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਸਰ 2 ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ 1 ਤੇ 1 ਬਣੂਗੀ, 1 ਤੇ 1 2 ਹੋਊਗਾ, 2 ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 77, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ 12 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਹੈ ਪਲੱਸ 14 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ 13 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਂਸਰ 2 ਆਊਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ। 12 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 13 ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਪਲੱਸ 13 ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 10, ਵਿਚਾਲੇ ਪਲੱਸ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 13 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੋ ਟਰਮਸ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ 10C1 10C9 ਤੇ 10C10, ਤਾਂ 13 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਪਲੱਸ 10C10, 13 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 0 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 10। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 10C9 13 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਪਲੱਸ 10C10 13 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 10। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਹ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਚ ਜੂਗਾ 169, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1, ਇਹ ਵੀ 1, ਇਹ ਵੀ 1, ਇਹ ਵੀ 1, 1 ਪਲੱਸ 1 2 ਬਣ ਗਿਆ, 169 ਆ ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਂਸਰ 2 ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ 2 ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਉਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਹੈ ਪਲੱਸ 12 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 11 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਰੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮਸ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਰੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ 9 ਇੰਟੂ 11 ਬਚੂਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰੇ ਬਚ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9 ਇੰਟੂ 11। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 121 ਨਾਲ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 99 99 198 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 121, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 77, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮਸ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਟਰਮਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਲਿਖਾਂਗੇ 11 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ 11 ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 81 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 80 ਤੱਕ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵਿਲਸਨ ਥਿਓਰਮ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।